बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन अलामतुल ईमानी हुब्बुल अंसार। हद्दतना अबुल वलीद क़ाल हद्दतना शुअबह क़ाल अख़बरनी अब्दुल्लाह इब्न जबर क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल ईमानी यानी अलामतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी व आयतुन निफाक़ी यानी अलामतुन निफाक़ी बुग़्दुल अंसार। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाई दा हदीस मुंग तो बयान करे दे अबुल वलीद रहमहुल्लाह फरमाई च मुंग ता हदीस बयान करे दे शुअबा वही मा ता खबर रा करे दे अब्दुल्लाह इब्न जबर। आगा वही दा हदीस मौरेदले दे अनस बिन मालिक ना और अगद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रिवायत कई। द अबुल वलीद खपल नुम हिशाम बिन अब्दुल मलिक दे। अबुल वलीद खपल नुम हिशाम बिन अब्दुल मलिक दे। द इमाम मालिक रहमहुल्लाह सुफियान बिन उयैना और द शुअबा द शागिर्दानों न दे। ददन इसाक बिन राहोई चिदा द अहमद बिन हम्बल उस्ताज दे। और अबू हातिम इमाम अबू ज़ुरा शो इमाम बुखारी शो मोहम्मद बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन यहया दना हदीस नकल कई। पद्वश सवा वो हिजरी के दे वफात दे। शागिर्दानों ने इसाक बिन राहोई दे, इमाम बुखारी दे, इमाम अबू हातिम दे, इमाम अबू ज़ुरा दे, मोहम्मद बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन यहया दे। राजी रावी ची दे आगा शुअबा दे। शुअबा बिन हज्जाज ददा हालात मख के जिक्र शुवी दी। और बसी चिकम अब्दुल्ला बिन जबर दे। अब्दुल्ला बिन जबर द मदीनी उसीदून के दे द हजरत अनस बिन मालिक ना और द उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना हदीस औरिदली दी। उमर बिन खत्ताब ददने हदीस औरिदली दी। और ददने इमाम मालिक मिसार शुअबा और यो जमात मख के हदीस नकल कई। ददने इमाम मालिक रहमहुल्लाह मिसार शुअबा और यो जमात द मुहद्दिसिन मख के हदीस नकल कई। राजी रावी बदी के हजरत अनस ने और दागी तफसील सर वजाहत मुंगा मख के कड़े ने। बाब अलामतुल ईमानी हुब्बुल अंसार। बाब दे प बयान द देशे नखद ईमान मोहब्बत कौल दीदा अंसारो सरा। नखद ईमान मोहब्बत कौल दीदा अंसारो सरा। वजद दुईद नुसरत द नबी। ठीक शो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बदे बाब सर खपल आगा मकसद उड़ांदे कई च गुज़िश्ता बाबूनो ने हो। ठीक शो। मख के चिकम बाबूना तेर शवी दी पागी के दे इमाम बुखारी चिकम मकसद हो आगा मकसद इमाम बुखारी दलता हम उड़ांदे कई दलते हम पेश कई। यो मकसद द इमाम बुखारी तरकीब द ईमान मु ची ईमान मुरकब दे। ठीक शो। चिकला अलामतुल ईमान शो ईमान लपारा अलामत साबित करे शो आयतुल ईमान नो अलामत और आयत जुश शो और हर शे चीजू अज्जा दे अगम मुरकब दे नुफल ईमान मुरकबुन। दोयम मकसद दे इमाम बुखारी चे आमाल अज्जाए दाखिलियत ईमान दी। आमाल अज्जाए दाखिलियत ईमान दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मसलक दाओ ईमान इबारत और मुरकब दे द तस्दीक क़ल्बी इक़रार बिल लिसान और द अमल बिल जवारिह ना।
او اعمال چې دي مطلب دا چې امام بخاری په نسبت باندې اعمال اجزاء داخلي د ایمان دي. ٹھیک شو. دویم مقصد د امام بخاری دا دی. دریم مقصد د امام بخاری چې کم وهم د حسر پیدا کېدو، اولینې باب چې کم امام بخاری ذکر کړو چې بنی الاسلام علی 50، نو هغې نه وهم د حسر پیدا کېدو چې اسلام فقط په دغه 5 امورو کې منحصر دی، د هغې ازاله کول دي. دا دریم مقصد د امام بخاری دی. څلورم مقتضیات د ایمان ذکر کوي چې اهل ایمان لپاره دا خبره هم ضروری ده چې هغه انصار سره محبت ساتي. څلورمه خبره څه شی ده؟ مقتضیات د ایمان ذکر کوي چې اهل ایمان لپاره دا خبره هم ضروری ده چې هغوی د انصار سره محبت ساتي. او پنځمه خبره یا پنځمه نکته هغه دا چې امام بخاری دلته یو سوال حل کوي. سوال څه شی دی؟ سوال زما او ستا په ذهن کې پیدا کیږي چې دا قلب چې دی دا خو زمونږ نه پناه دی، مونږ خو په سترګو نه ګورو، پناه دی، ظاهر نه دی. نو تصدیق او حلاوت او اعمال باطنیه هم مونږ نه پناه شول، ولی چې د دې تمامو تعلق د قلب سره دی. امور باطنیه دي که نه، اعمال باطنیه دي. نو چې کله قلب باطن دی، قلب پناه دی، نو اعمال باطنیه هم مونږ نه پناه شول، او دا خو ظاهر نه دي. اوس به مونږ ته څنګه پته لګي، مونږ به څنګه پیژنو چې دا سړی کامل ایمان والا دی یا دا ناقص ایمان والا دی؟ نو امام بخاری رحم الله باب ذکر کړو چې آیت الایمان یعنی علامت الایمان حب الانصار، نخ د ایمان محبت کول دي د انصارو سره. آیت په معنا د نخي او نشانه ده، علامت او نشانی. آیت په لغت کې نشانی او نخي ته ویلی شي. نو آیت الایمان یعنی علامت الایمان حب الانصار. ٹھیک شو. ایمان یو امر باطینی دی. ایمان څه شی دی؟ امر باطینی دی. څنګه چې قلب پناه دی دغسې ایمان مونږ ته پته خو نه لګي که نه. د دې امر د ایمان تعلق هم د قلب سره دی، ظاهر نه دی، مونږ په سترګو خو نه ګورو. ایمان یو امر باطنی دی او حب الانصار دا عمل ظاهری دی. څنګه عمل ظاهری دی؟ په دنیا کې یو سړی دی، یو سړی ذکر کوي، مطلب دا چې ډیر ډیر بار بار یادي، مطلب دا دی چې د هغه د سره مینه ده. ٹھیک شو. دی د هغه اوصاف بیانوي، دی د هغه جمال بیانوي، دی د هغه اخلاق بیانوي، دی د هغه کردار بیانوي. نو چې کرداری بیانوي، جمالی بیانوي، په نظم کې بیانوي، په شعر کې بیانوي، نو مقصد دا شو چې دې سړي مینه ده د هغه سره، یا د جمال په وجه، یا د کمال په وجه، یا د احسان په وجه. اوصافی بیانوي، کرداری بیانوي، نو دا عمل ظاهری دی که نه؟ نو حب الانصار چې کله دی د اوصاف بیانوي، دی د انصارو تعظیم بیانوي، عظمت بیانوي، د پزړه کې د انصارو تعظیم په وجه د دې چې دوی نصرت کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسلمانانو، نو دا حب الانصار دی که نه؟ دا عمل ظاهری دی. ٹھیک شو. نو امام بخاری باب ذکر کړو چې آیت الایمان یعنی علامت الایمان حب الانصار. علامت الایمان حب الانصار ای علامت الایمان حب الانصار. ایمان یو امر باطنی دی او حب الانصار دا عمل ظاهری دی. ٹھیک شو. څنګه به عمل ظاهري؟ چې کله مینه په زړه کې پیدا شي د یو کس سره، بیا هغه مینې اظهار په اوصافو په اخلاقو د کردار کیږي، بیا د هغه کردار بیانېږي، بیا د محبوب کردار بیانوي، د محبوب اوصاف بیانوي، د محبوب اخلاق بیانوي، د محبوب جمال بیانوي، د محبوب احسان بیانوي. ٹھیک شو. مخکې مونږ ویلیو چې حب الرسول من الایمان، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت د ایمان نښه ده. اوس دلته امام بخاری ذکر کوي چې هغه څه چې هغه محبوبات د نبی دي، هغې سره مینه هم د ایمان نښه ده. څه مقصد؟
مقصد دا چې صرف یوازې د نبی سره مینه کول دا د ایمان نښه نه ده، بلکې محبوبات د نبی سره هم محبت کول لازم دي. محبوب چې کم محبوبات دي هغه شیونه چې د هغه د محبوب خوښ دي، هغه اخلاق و کردار، هغه که په اشخاصو کې، هغه که په قبیلو کې، هغه په اعمالو کې، هغه په اخلاق و کردار کې چې د محبوب کم شی خوښ دی، محبوبات د محبوب هغې سره مینه کول د ایمان نښه ده. ټیک شو؟ ځکه چې ذات د نبی سره نښه د ایمان ده، دغسې محبوبات د نبی چې کوم دی هغې سره هم مینه د ایمان نښه ده. محبوبات د نبی څوک وو؟ انصار د مدینې محبوبانو کنه د نبی علیه الصلاة والسلام. د نبی علیه الصلاة والسلام ورسره مینه ده. چې کله د الله نبی ورسره مینه کوي نو مومن باندې لازم دی چې دی ورسره مینه وکړي. دا د مومن د ایمان جز شو، جز یې وګرځېدو، ځکه چې محبوبات د نبی سره مینه کول لازم دي. څنګه چې نبی سره مینه کول لازم دي، څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره یوازې نبی سره مینه کول د ایمان نښه نه ده، بلکې محبوبات د نبی سره محبت هم کول لازم دي. ټیک شو؟ نو ځکه امام بخاری دلته ذکر کړل، اول ذکر کړ چې حب الرسول من الایمان، حب الرسول صلی الله علیه وسلم من الایمان، د رسول صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر سره مینا د ایمان جز دی. دا غینه پس امام بخاری باب راوړي چې محبوبات د نبی سره ایمان نښه ده. ټیک شو؟ اوس دلته یو سوال دی چې آیت الایمان حب الانصار، یعنی علامت الایمان حب الانصار، قاعده دا ده چې یو علامه ده او یو ذو علامه ذو علامه ده، یعنی یو نښه ده، یو نښه ده. علامه په معنا د نښه دی که نه؟ علامت څه ته وایي؟ نښې ته وایي. او یو ذو علامه ده، ذال واو ذو علامه ده. یو هغه شی چې د هغې لپاره نه ښیي، یو خو نښه شوه، یو هغه شی چې د هغې لپاره نه ښیي، د هغې لپاره یو نشاني، یو نښه، یو علامت دي. ټیک شو؟ مطلب دا چې هغه په خپله خاوند نه ښیي، د هغې لپاره نه ښیي. اوس قاعده دا ده چې دا علامت خارج د ذو العلامه نه وي. قاعده څه شی ده؟ چې علامت خارج د ذو العلامه نه وي. لکه څنګه چې دخان څه ته وایي؟ لوګي ته وایي. دا علامه د نار ده، دا نښه د نار ده، او نار چې دی دا ذو علامه ده، ذو علامه ده. نو دخان خارج له نار شو، ولی چې علامه خارج د ذو علامه نه وي. پوه نه شوئ؟ مقصد دا دی چې یو علامه ده، یو نښه ده، او یو ذو علامه ده، یعنی هغه چې د هغې لپاره نښي، لکه اور، لکه څه شی؟ اور نه او لوګې یو نښه ده که نه؟ د څه شي لپاره نښه ده؟ د اور لپاره. د اور لپاره نښه ده چې ته چې لوګی وګورې چېرته، ته څه وایې چېرې خو اور بل دی کوم ځای کې که نه؟ نو نښه شوه لوګی د اور دپاره، نو لوګی علامه شو او اور ذو علامه دی. نو قاعده دا ده چې علامه خارج د ذو علامه نه. نو دلته سوال پیدا کیږي نو حب الانصار علامه د ایمان څنګه شوه؟ دا خو ایمان نشي کېدلی. د دې جواب دا دی چې دا علامه خارج له ذو علامه نه ده، بلکې دا علامه تابع د ذو علامه ده، خارج نه ده، بلکې دا علامه چې ده دا تابع د ذو علامه ده. لکه حرارت النار، گرمایش د اور. گرمایش څه شی دی؟ دا تابع د اور دی. گرمایش دا علامه ده او تابع اور دی. او اور څه شی دی؟ دا ذو علامه ده. که اور تیز شي نو گرمایش او حرارت به تیز وي، او که اور کمی نو حرارت به کمی. اوس چې ایمان زیات دی نو محبت به زیات وي، او که ایمان کم وي نو محبت به کم وي، محبت کې به کمی. ټیک شو؟ نقطه حل شوه. اوس انصارو سره محبت په څه وجه باندې؟ که چیرې دا محبت سبب نصرت د نبی علیه الصلاة والسلام وي، دا محبت سبب د مهاجرون وي، دا محبت سبب د اسلامي د نبی علیه الصلاة والسلام، نو دا خو علامت د ایمان دی. او که دا محبت سبب د نور امور دنیاوي نو بیا دا علامت د ایمان نه دی.
ټیک شو. ورپسې دی وآیة النفاق بغض الانصار، او نښه د منافقت کینه ساتل دي د انصارو سره. کچیرې عداوت کینه بغض په وجه د دې وي چې دوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره د نبی علیه الصلاة والسلام نصرت کړی و، د مهاجرینو نصرت یې کړی و، د اسلام نصرت یې کړی و، د الله د دین نصرت یې کړی و. که په دغه وجه باندې د یو سړي د دوی سره عداوت او کینه ده نو دا نفاق دی، او که د امور دنیا په بنیاد وي نو بیا دا نفاق نه دی. اوس دلته سوال دی چې آیت الایمان حب الانصار، نو دلته د مهاجرو ذکر ولې ونه که؟ اگر چې د هجرت مرتبه خو ډېره بلنده ده، مهاجرین خو افضلیت او فوقیت لري، د اسلام لپاره خو هغوی ډېر تکلیفونه برداشت کړي په مکه مکرمه کې، خپل وطن یې پرېښی دی. نو دلته د مهاجرو ذکر ولې ونه کړه چې ووایي چې آیت الایمان یعنی علامت الایمان حب الانصار؟ پکار دی دلته ویلي وي چې آیت الایمان حب الانصار والمهاجرین. مهاجرین ذکر یې ولې ونه کړه؟ محدثین فرمایي چې دا مهاجرو معامله چې ده بالکل واضحه ده، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان سره تعلق لرونکي خلک وو، قریش وو، د الله لپاره خپل وطن پرېښودو، مالونه جایدادونه پرېښودل او هجرت یې وکړه. د هغوی معامله خو بالکل واضحه وه. نو هغوی سره خو محبت خود د ایمان نښه ده چې یو سړی د الله لپاره خپل وطن پرېږدي، د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان د قریش نه مالونه جایدادونه پرېږدي او خپل وطن پرېږدي او هجرت وکړي. ټیک شو. دویم جواب، انصارو ته خو انصار ویلی شي ځکه چې هغوی د الله او د هغه او د هغو خلکو چې د الله لپاره خپل وطن پرېښی و مدد یې کړی و. انصارو ته خو ځکه انصار ویلی شي چې د الله او د رسول د الله د رسول مدد یې کړی و، که نه د الله د دین مدد یې کړی و. ټیک شو. او مهاجرین د مهاجرینو مدد یې کړی و، نو ځکه ورته ویلی شي که نه مواخات مدینه یو انصاری او یو مهاجر په خپل منځ کې ورور ورور سره نبی علیه الصلاة والسلام جوړ کړي وو، مواخات مدینه په نوم باندې چې ذکر دی. ټیک شو. سعد بن ربی پرون چې ما تاسو ته واقع بیان کړی وه، سعد بن ربی ورته وایي زما دوه ښځې دي، راشه چې کومه یې ودې خوښوي زه ورته طلاق ورکړم، بلې سره ته ورسره واده وکړه، دا زما مال دی چې زه تا ته نیم مال درکړمه. عبدالرحمن بن عوف ورته فرمایي الله دې تا په اولو عیال کې برکت واچوي، ستاسو بازار کوم ځای کې دی ما ته خپل بازار وښیه. ټیک شو. چې هلته لاړ شم او زه مزدوري وکړمه. مهاجرین هم په مسلمانانو باندې هلته بوج شوي نه، بلکې مهاجرین به تلل او بازارونو کې به مزدوري کوله. ټیک شو. نو دا د ایمان نښه ده که نه؟ نو انصارو خو د مهاجرینو مدد کړی و، نو انصار خو ورته ځکه ویلی شي په وجه د مهاجرینو ورته ویلی شي او په وجه د الله د نبي ورته ویلی شي چې د الله د نبي نصرت یې کړی و. د مهاجرینو نصرت کول د الله د نبي نصرت دی، او د الله د نبي نصرت د الله د دین نصرت دی. نو ځکه ورته مهاجر ویلی شي. نو چې کله د انصارو سره محبت د ایمان نښه ده، نو په طریق اولاد د مهاجرینو سره مینه د ایمان نښه شوه. ټیک شوه. نقطه حل. اوس دلته یو خبره ده چې دا په ذهن کې کېنوئ. پرون ما تاسو سره څه خبره په دې کړې وه چې دا انصارو نه مراد څوک وو. انصارو نه مراد دوه قبیلې دي، دوه لویې قبیلې وي او د هرې قبیلې بیا خپل خپل شاخونه. یو اوس
اوس او یو خزرجو. مورخینو د دې اوس او خزرج په باره کې لیکلي چې کله په قوم سبا باندې اول خو تاسو ته ما مخکې ویلو چې دا عرب چې دي دا په درې قسمه دي. یو عرب بایده دي، یو عرب عاربه دي، او یو عرب مستعربه دي. عرب بایده هغه دي چې هغه د مخ د ځمکې نه نیست و نابود شوي دي، په هغوی باندې عذابونه راغلي دي. ټیک شو، لکه عاد شو، سمود شو، تسم، جدیس، قوم عمالقه وغیره دغه قومونه دي. او دویم عرب عاربه دي چې دې ته قحطاني عرب ویلی شي. قحطاني عرب، قاف حا طا الف نون، قحطاني عرب. او دا د یعروب بن یسجب بن قحطان د اولاد نو، ځکه ورته قحطاني عرب ویلی شي. او دا بلقیس چې وه، بلقیس دام قحطاني عربو نه وه. د سلیمان علیه السلام د تخت چې کومه قصه ده، ملکه بلقیس کومه باچا چې وه، ټیک شوه، دا هم د قحطاني عربو نه وه، عرب عاربه نه وه. او دا سبا چې کوم قوم دی دا هم قحطاني عرب دي. او یو عرب مستعربو د اسماعیل علیه السلام نه چې کوم نسل چلیدلی دی، د هغې نه پس چې کوم عرب راغلی دي. ولې اسماعیل خو په خپله باندې عرب نه و که نه، ابراهیم علیه السلام خو عربي نه و، خو اسماعیل علیه السلام د بنو جرهم نه عربي زده کړه. او د هغه خسر و عمر بن مداد جرهمي، هغه ورته خپله لور ورکړه، په بنو جرهم کې واده وکړه. او دغه شی چې کوم دی د هغې نه عربي زده کړله. او د هغې نه چې کوم نسل مخکې لاړو هغې ته عرب مستعربه ویلی شي، عرب مستعربه. ټیک شو. اوس مورخین لیکي چې کله قوم سبا باندې چې کله عذاب راته، نو نجومیانو چې دی دا قوم سبا چې د دې ډېر زیات باغونه، الله جل جلاله په ډېر زیات نعمتونه کړي. قرآن حکیم کې د هغې سیل العرم، قرآن حکیم د هغې ذکر دی. سورة سبا باقاعده یو سورت دی په ور باندې. او دومره میوې به وي چې یو ښځه به کله ټوکری به په سر کېښود او د باغ یو طرف نه بل طرف ته به چې تله بل سر ته، نو میوې به په خپله ټوکری کې راغورځېدلې وي، لاس پې نه وروړو ورته، دومره خو به غورځېدې. ټیک شوه. رب العالمین پې ډېر نعمتونه کړي. خو چې کله رب العزت د دوی د هلاکت فیصله وکړه، نو نجومیانو دوی ته خبر ورکړ چې عذاب راځي در باندې او دې علاقې نه وځئ. دا خبره مورخینو لیکلې. نو اوس او خزرج چې دا مدینې ته راغلل. ځینې وایي چې دا اوس چې دی لکه تمیم بن اوس داری، تمیم داری، دا یو صحابي دی، د ده د پلار نوم اوس و. نو دا اوس یو سړی دی او خزرج یو سړی دی. او دا اوس او خزرج مدینې ته رالل او دلته آباد شول. او ځینې وایي چې نه، دا اوس او خزرج نه هلته قبیله چلیدلې وه په سبا کې، په قوم سبا کې، په یمن کې. ټیک شوه. نو اوس او خزرج چې دي دا مدینې ته رالل، خو دلته یهود آبادو او یهودو دوی ته ځای نه ورکو. آخر په دې شرط باندې ځای ورکه چې کله کومه جینۍ ستاسو ودیږي، هغه جینۍ به زمونږ سردار د هغې سره مطلب بدکاري به ورسره کوي. نو بیا به په دې شرط باندې مونږ تاسو ته ځای درکو. د خپل میړه نه به مخکې هغه زمونږ سردار ته ورځي. نو ورسره دوی شرط ومانه چې ټیک دی. نو د دوی یو سردار و مالک بن عجلان نومې و، دا د اوس سردار و، د ده خور وه. دا چې کله واده شوه او چې کله واده شو، نو چونکې دوی خو ورسره دا خبره منلې وه چې د خپل میړه نه به مخکې اول د دوی سردار ته ورځي. نو دا یو مجلس ته راغله او مخې بربڼ کو، ځان یې بربڼ کو، سر مر او سرتور که ځانه. نو دوی ورته وویل چې دا تاسو وکړه، تا خو مونږ عشر مولو.
تا خو زمونږ نه کپړې وویستې خاندان ته دا راله که نه مجلس ته او ځان یې بربنډ که کپړې مپړې او مخ لوڅې که نو دی تا خو مونږ وشرمولو هغه ته چې تاسو په دې باندې شرمېږئ تاسو په دې باندې نه شرمېږئ چې ستاسو یوه خور او ستاسو لوره هغه یو پردي سردار ته ځي مخکې له دې نه چې هغه میړه ته ورشي نو په دې باندې دوی ته غیرت راغی یو ښځې په دوی کې ډېر لوی غیرت پیدا کړ او د ښځې خو ډېر غټ رول په قومونو کې د ښځې خو ډېر غټ رول دی مور ده که نه د مستقبل خور ده د مستقبل مور ده تربیت په لاس کې دی او نن خو د شو پیس جوړ شوی دی د معاشرې چې صابون نه خرڅېږي باغې باندې هم د ښځې فوټو لګوي او که موټر سایکل نه خرڅېږي د موټر سایکل د اشتهار لپاره هم د ښځې فوټو دی که ترماس خرڅېږي باغې باندې هم د ښځې فوټو دی د ښځه یو شو پیس دی د معاشرې لپاره نمایش ته حسن دی یو آله د نفسانی خواهشاتو استعمالوي معاشره هغې ته یو قدر نه ورکوي تر دې پورې چې زموږ معاشره کې سره د اسلام کې هغې ته میراث کې حصه نه ورکول کېږي ټیک شوه نو ښځو خو ډېر غټ رول دی نو یو ښځې خبرې په دوی کې غیرت پیدا کړو او دوی راپاڅېدل او تورې راواخستې او وویل چې یا به دا سردار د خپلې خبرې نه اوړي او یا به د سره جنګېږو او یا به یې قتلو بهرحال دوی یهودو سره وجنګېدل او په هغې باندې غالب شول یو قول خو دا دی دویم قول دا دی چې دا د اسماعیل علیه السلام چې و د ځینو لس لیکلي او ځینو 12 زامن لیکلي دي چې د اسماعیل علیه السلام 12 زامنو یو نوم قیدارو د یو نوم نابتو د بل نوم دومو د بل نوم میشو د بل نوم تیماو د بل نوم یتورو یا طوا واو را یتور د بل نوم نفیسو د بل نوم قیدمانو او دغسې مبشام مشماع ادبایل حرد دا 12 زامنو د اسماعیل علیه السلام په دې کې دا نور زامن چې دي د قیدار او نابت نه علاوه د حوادثو د زمانې سره ګمنام شول بس دوی نه خاندان او نسل ونه چلیده خاندان او نسل چې وچلېد هغه قیدار او نابتو او قیدار نه د نبی علیه السلام قریش چې کم نسل دی دا د قیدار نه راغلی دی ټیک شو پرون ما تاسو شجر نسب بیان کړم دی بیا بار بار د هغې ضرورت نشته نو دا د قیدار نه راغلی دی او نابت چې دی دا په شمالي حجاز کې دوی زبردست حکومت کړی دی او دوی به د تیلو کاروبار کو په مدینه او یثرب مخکې خو مدینې ته یثرب وی که نه په دې علاقو باندې د دوی حکومت و بیا چې کله رومیانو غلبه وشوه د روم د خلکو نو رومیان په دې علاقه باندې حمله وکړه او دوی ته شکست ورکړه چې کله دوی د شکست سره مخامخ شول نو نابت نه چې کم نسل پاتې شوی و هغه اوس و خزرجو مطلب دا چې دا د نابت د اولاد نو دا اوس و خزرجو دا 2 کسانو سړي وو د هغې نه دا نسل مخکې لاړو اوس و خزرجو ټیک شو نو دا انصار د مدینې چې وو دا د اوس و خزرج په نوم باندې ټیک شو اوس و خزرج او د دې بیا بیلې بیلې ځان د قبایلو ځان ته بیل بیل شاخونه په اوس کې خپلې قبیلې وي خپل شاخونه او په خزرج کې بیا ځان د خپل شاخونه نو دا و د دوی تاریخي پس منظر مخکې عبارت خجی مخکې حدیث دی دلته امام بخاری چې دی باب نقل کړی دی او بلا عنوان دی
او دا ولی بلا عنوان نقل کړي دي پدی باندې پدی کې د علماء په منځ کې لوی بحث دی د محدثینو په منځ کې لوی بحث دی چې امام بخاری دلته عنوان ولی نه دی نقل کړي خود دینه مخکې چې موږ پدی باندې بحث او وضاحت وکړو پروات حدیث باندې بحث کو دا حدیث چې کوم راویان دي امام بخاری رحم الله فرمایي چې دا حدیث مونږ ته بیان کړی دی ابو الیمان بن حکم بن نافع ابو الیمان بن حکم بن نافع په حدیث رقل چې شپږم نمبر حدیث ته په حدثنا سره د باب بدل وحی باقي کې مونږ د دې تفصیل سره ذکر کړی دی او شعیب دمغه شعیب بن ابي حمزه دی ٹھیک شو او د په حوالی سره هم مونږه الته وضاحت کړو ورپسې زهری دی امام زهری او د امام زهری هم وضاحت کړی دی ورپسې د ابو ادریس عائذ الله بن عبد الله دی ابو ادریس عائذ الله بن عبد الله چې دی د دمشق د شام اوسیدونکی دی لوی تابعی دی د عباده بن صامت عبد الله بن مسعود ابو الدرداء معاذ بن جبل د شاګردانو نه دی مطلب د دوی نه حدیث اوریدلی او مخکې نقل کړی دی عباده بن صامت نه عبد الله بن مسعود نه ابو الدرداء نه او معاذ بن جبل نه او د عبد الملک بن مروان د دمشق قاضي جوړ کړو دمشق قاضي جوړ کړو عبد الملک بن مروان ما تاسو د بنو امیہ شجر نسب بیان کړو کنه د بنو امیہ یو نوی کاله حکومت دی او د مروان د زمانی نه د ماویہ چې کم خاندان دی ماویہ رضی الله تعالی عنہ د دین پس چې کم حکومت راځي دا د امیہ حکومت ویل شي خلافت بنو امیہ ویل شي او دا یو نوی کاله دی د دې اولینې حکمران مروان بن حکم او د مروان بن حکم چې دا تابعی دی د حکم بن عاص زوی او حکم بن عاص هغه کس ما تاسو ذکر کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قتل په سازش کې دی منصوبه کې ناستو چې کوم شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې نه هجرت کو خورسته به د مسلمان شوی دی نو د مروان زوی و د مروان چې د عثمان زنه په دور کې د مدینې گورنر د ابو هريره جنازه هم د کړی دا پسن 59 هجری کې بهر حال امام بخاری د روایت هم اخستې دي عبد الملک د مروان زوی دی او دا عبد الملک دی چې چا حجاج بن یوسف گورنر جوړ کړو حجاج بن یوسف هم د په زمانہ کې و ٹھیک شو او عبد الملک چې دا د دمشق قاضي جوړ کړو سوګه دا ابو ادریس عائذ الله بن عبد الله په دمشق کې دا قاضي و قاضي القضاء لکه نن سبا د چیف جسټس وای ٹھیک شو او د په 80 هجری کې وفات دی نو د روایت کې د عبد الله بن صامت نه او ابو دا عباده بن صامت نه بخنه غواړم عباده بن صامت او دا عباده چې دی د عباده په نوم باندې لس صحابه په مجموعه احادیث کې دي د حدیث په مجموعه کې لس عباده په نوم باندې صحابه شته خو عباده بن صامت په نوم باندې یو صحابي دی هغه دقه دی نو عباده بن صامت خپل نوم دی ابو الولید کنیت دی انصارو د مدینې نه دی او د خزرج د قبیلې نه دی تاسو ته مې وویل کنه چې انصار دوه قبیلې وي یو اوس او یو خزرج دی د خزرج د قبیلې نه دی او دی په بیت عقبه اولا کې او په ثانیه کې شریکو په بدر کې دی شریک شوی دی په احد کې شریک شوی دی په خندق کې شریک شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په تمامو غزواتو کې دی شریکو او د دغه عباده بن صامت نه یو اتیا احادیث نقل شوی دی چې شپږ په بخاری او مسلم کې دي او یوازې چې په بخاری کې دي او په مسلم کې نشته نو هغه دوه حدیث دي او چې یوازې په مسلم کې دي او په بخاری کې نشته هغه دوه حدیث دي او په 4 هجری کې په بیت المقدس کې وفات شوی دی سن 35 هجری 15 هجری دی حضرت عثمان شهادت دی د حضرت عثمان د شهادت نه څو میاشتې مخکې د په بیت المقدس کې وفات شوی دی په 4 هجری کې ٹھیک شو اوس دا بیت عقبه اولا او بیت عقبه ثانیه دا څه شی دی مخکې وا حدیث کې مستاس راځي تاسو عبادت تو ګورئ کنه بابن
حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائد الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه او دا ليله عقبه څه شی دی او دلته د په حالات کومنګ ویل چې دا په عقبه اوله کې په بیت عقبه اوله یعنی په اولینی بیت د عقبه کې او په دویم بیت د عقبه کې د شریکو او دلته په حدیث کې مرাজি چې لیل عقبه نو د عقبه څه شی دی نو واوري د نبوت په 11 کال باندې مدینه ته شپږ کسان راغلل چونکه د مدینه حج ته خو به عرب راتلل کنه اگر چې دوی بدعات جوړ کړیو اگر چې دوی په شرک یو اگر چې دوی ته بیت الله شریف طواف با عربو بار نه بشراتل نو بربن به کو ٹھیک شو خپل اختراعات بګی کړیو خو لیکن حج خو کولو کنه هر کال به حج تراتل د مدینه نه خلق د اوس او خزرج د قبیلونه نو د نبوت په 11 کال باندې چې کله د نبوت 11 کال شروع شو یعنی د نبی علی صلوات و سلام یو 50 کال عمرو د نبوت په 11 کال مدینه ته شپږ کسان راغلل د مدینه نه راغلل مکی مکرمه ته بخنه غواړم مدینه نه راغلل مکی مکرمه ته او دا د حج موسمو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د حج په موسم کې مختلفو میلو کې ټیک شو الته به میله کې د عکاس په نوم باندې مشهوره میله وا مخکې به تاسو راځي ان شاء الله العزیز په سوته وي په کتاب المغازی کې او دغه په بخاری کې ان شاء الله تاسو مخ ته راځي نو الته به دوی چې د میلې کېدلې نو دا حج په موسم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف وفود سره ملاوي دو مختلف وفودونو سره مختلف قبیلو ته د اسلام دعوت او تبلیغ ورکاو نو دا شپږ کسان چې دا د خزرج د قبیلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته دعوت ورکړه دوی اسلام قبول ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده وکړه او بیت یو ک په دې خبره باندې چې مونږ به په خپل قبیلو کې د اسلام دعوت ورکو او د اسلام په پرچار او نشر اشاعت وکړو او دغه شپږ کسان چې دی په دې کې اسعد بن زراره یو صحابي اسعد بن زراره او بر حارث بن عبد الله دی او بل چې دی عقبه بن عامر او بن حارث او رافع بن مالک بن عجلان دا صحابه دا شپږ صحابه دا مکی مکرمه تراغل د مدینې او دا د خزرج د قبیلینو دا شپږ صحابه او دوی اسلام قبول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت وکړ چې موږ خپل قبیلو ته زو ولته د اسلام دعوت ورکو نو بل کال یعنی د نبوت چې کله 12 کال راغې نو 12 کسان راغلل د مدینه منورې نه چې 15 پکې زاړو چې کم د شپږ کسان راغلی و کنه په 11 کال باندې نو پاغي کې 15 کسان مغو او و کسان نوی راغلل او د نوی وو کسانو چې د اسلام قبول کړو او پدې کې یو عباده بن صامت مو ټیک شو دو کسان د اوس نو 15 کسان پدې کې د خزرج نو 15 کسان مخکینی چې کم راغلیو اشپک کسان چې راغلیو د 11 کال د نبوت باندې 15 هغه شو 15 د خزرج شو او 2 کسان د اوس پکې او په دغه 12 کسانو کې چې دی یو عباده بن صامت نو لیلۃ العقبه چې دی دنه مراد هم دغه دی او دې 12 کسان نه یو دی هم ټیک شو او زینو لیکلی دی ها دوی بیا واپس لاړل او په خپل قبیلو کې د اسلام تبلیغ شروع کړو د اوس والا په خپل قبیله کې خزرج والا په خپل قبیله کې ټیک شو او داغي نتیجه دا شو چې د 14 کال د نبوت باندې اویان زیات کسان مسلمان شویو او مکی تراغلل او خپل منځ کې چې دوی مکی ته لا رسیدلی نو په خپل منځ کې یو خبره سره وکړه سلام مشوره وکړه چې تر څو پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کفارو د قریشو په منځ کې د سردارانو په منځ کې پروتي او دوی به ظلم او ستم ور باندې کوي آیا خدانه د چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ځان سره بوزو نو په دې خاطر باندې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبر وکړه نو فیصله په دې وشو چې د کفار مکی مشرکین مکی طرف نه دوی ته خطر و نو دوی دا خبر وکړه چې موږ پټ ملاویږو په 12 ذوالحجه د ایام تشریق کې د ماسپخین نورستا په کم مقام کې په عقبه کې دا عقبه چې دا مکینه چې کله مینا ته ځي په ګڅ لاس باندې مغرب طرف ته دا واقع ده
او دا یو تنګه غونې لار ده او ځینو لیکلي چې په دې وخت کې دلته یو سمت غونې وسمت نو دوی په دې باندې دلته اتفاق وکړو چې په دغه ځای کې به نن ورته جمره عقبه وي ټیک شو چې کوم ځای کې کاڼي ویشتل کېږي جمرات کېږي خلک وایي شیطان خو هلته نشته ټیک شو وایي شیطان یې ویشتو په کاڼو باندې دا ویل ټیک نه دی دا جایز نه دی ګوره ښه هلته شیطان څه کوي هلته خو شیطان نشته دی هلته خو صرف هغه سنت ابراهیمي ادا کېدل دي ټیک شو او جمره عقبه چې ده یو ضروري ده نو په هغې وجه باندې ضروري شوی دی چې ابراهیم علیه السلام هلته څه شی دی اسماعیل حضرت حاجرې چې دی هلته چې دی شیطان باندې کاڼي ویشتلی شوی دی کاڼي ویشتلی شوی دي نو هلته خو شیطان نشته دی نیم خلک دي ته وایي هلته شیطان وویشتو او مونږ شیطانانو پسې لاړو هلته هم شیطان وویشتو نو دا جمره عقبه چې ده مخې ته وایي جمره عقبه هلته واقع ده دا یو تنګه غوندې لار ده او د ګز طرف ته واقع ده او دلته دوی وایي چې دلته به مونږ کینو او د شپې په تیاره کې به مونږ صلاح و مشوره کوو بهرحال دوی راغلل او نبی علیه السلام سره عبدالله ابن عباس او دوی نبی علیه السلام ته دا وړاندیز وکړو نبی علیه السلام ته درخواست وکړو چې تاسو داسې وکړئ چې موږ سره لاړ شئ او مدینې منورې ته نو عبدالله ابن عباس ورته وویل چې تاسو غو ځان سره دا بیئ حالانکې عبدالله ابن عباس دې وخت کې مسلمان شوی نه و خو عبدالله ابن عباس چونکې وینه وه محبت و وراره و نو ورته ویل چې دا خو تاسو ځان سره بیئ خو که ده ته چې هلته تکلیف ورسوو بیا نو هغوی ورته ویل چې اول چې موږ کله ختم شو نو چې تر څو موږ ژوندي یو ده ته څوک تکلیف نشي رسولی بهرحال دا یو عهد و پیمانو یو بیتو چې وشو نو ځینې وایي چې دی په دې ثانیه کې هم موجودو په عقبه ثانیه کې هم موجودو ٹھیک شو نو دلته باب امام بخاری رحم الله دا باب چې دی بلا عنوان دی دا باب ولی بلا عنوان دی په دې خبره د علماو په منځ کې لوی باس دی ځینې علما وایي چې کاتب نه سهوه شوې ده مطلب کاتب نه چا چې بخاري لیکه دا نسخه لیکله هغه نه هیره شوې ده او دا باب ترې پاتې شوی دی ټیک شو او ځینې وایي چې دا د امام بخاري نه سهوه شوې ده هغه نه هیر شوی دی او یو قول دا دی چې دا یې قصدن پرېښی دی او دا قول د حافظ ابن حجر اسقلاني رحم الله هم وایي چې د امام بخاري اراده دا وه چې وروسته به لیکم خو بیا مکمله ونه شوه باب یې پرېښودو عنوان یې پرېښودو امام بخاري قصدن پرېښودو او وروسته د امام بخاري اراده دا وه چې وروسته به لیکمه دې ته به عنوان خوښومه چې څه عنوان ورکمه ورته دا اراده وه خو وروسته بیا مکمله ونه شوه ټیک شو او بل قول دا دی چې دا د تیر شوي باب سره مربوط دی او د هغې فصل دی تیر شوی باب کوم یو دی تیر شوی باب علامت الایمان حب الانصار دی که نه نو وایي چې دا د هغې فصل دی او هغې سره مربوط دی دا باب یو قول دا دی ځکه دې ته عنوان نه دی ورکړی چې دا د هغې فصل دی او هغې سره ربط دی هغې سره مربوط دی څلورم قول دا دی چې دلته اشاره د کثرت طرق حدیث ته ده یعنی دا حدیث په کثرت اسانید سره راغلی ځینې علما وایي چې 8 ځل راغلی ځینې علما وایي 10 ځل راغلی دی نو امام بخاري سوچ وکړه چې که په یو حدیث باندې دا عنوان زه ولګومه نو په بل حدیث باندې سره څه کومه نو د کثرت اسانید له وجې نه عنوان یې پرېښوده او یو قول د حضرت شیخ الهند رحمه الله دی چې کله کله امام بخاري عنوان ذکر کوي مقصد د امام بخاري تمرین الاذهانی امتحان اخستل د اذهان وي چې کول د اذهان وي د ذهنونو وي د طالب علم ذهن چې کوي ٹھیک شو زید طالب علم دی امام بخاری مقصد دا دی چې زیده تر اوسه پورې ما عنوانونه ولګول زره لګیم یو عنوان لیکم بل عنوان لیکم اوس ته سوچ او فکر وکړه چې دلته کم عنوان مناسب دی او اوس ته په خپله باندې عنوان ولیکه دې ته تمرین الاذهان وایي ٹھیک شو خو دلته یو اختلافي خبر ده انشاءالله هغه چې کتاب و طهارت ته ورسېدو انشاءالله هلته به بیا کوو خو دغه عمره پورې یاده کړئ چې دلته د امام بخاري مقصد
تمرین الاذهان دی چې تر اوسه پورې خو ما بابونه ولیکل. اوس طالب علما اوس ته تکړه شه، ته سوچ او غور او فکر وکړه چې دلته چې کم دی کم باب مناسب دی هغه باب ولیکه. نو محدثین لیکي نو دلته باب لګولې دی محدثینو. چا باب لګولې دی چې عنوان بخنه غواړم چا عنوان لیکلی دی چې الاجتناب عن الکبائر من الايمان. اجتناب د کبایرو نه دا د ایمان نه دی، د کبیره ګناهونو نه. او چا دا باب عنوان لیکلی دی چې البیعة علی ترک الکبائر من الايمان. بیعت کول په ترک د کبایرو باندې دا د ایمان نه دی. ٹھیک شو. نو راځو حدیث طرف ته. نو باب الاجتناب عن الكبائر من الايمان. باب دی په بیان د دی چې اجتناب د کبایرونه د ایمان د نخونه یو نښه ده، د ایمان د علامتونه علامت دی. ٹھیک شو. یا باب البیعة علی ترک الکبائر من الايمان، یا باب البیعة علی ترک الکبائر من الايمان. باب دی په بیان د بیعت په ترک د کبایرو چې دا د ایمان د علاماتونو یو علامت دی، نښه د ایمان د نښونو یو نښه ده. ٹھیک شو. امام بخاری فرمائی حدثنا ابو الیمان، مقتدا حدیث بیان کړی دی ابو الیمان. ابو الیمان وای مقتدا حدیث بیان کړی دی شعیب بن ابي حمزه وای دا حدیث مقتدا بیان کړی دی، روایت کوي د زهری نه. او زهری وای مقتدا خبر را کړی دی ابو ادریس سعید بن عبد الله. او هغه وای د عباده بن صامت نه روایت کوي. او وای دا عباده بن صامت چې وکانه شهید بدرن، او د په بدر کې شریکو، د په بدر کې موجودو. دا خبره ولې وکړه؟ دا جمله لپاره د فضیلت د عباده بن صامت لپاره دا جمله معترضه ده. دا جمله معترضه ولې رااله دلته؟ دا لوجه ده دی چې فضیلت وښیې تا ته چې طالب علم د بخاري لستون کیا دا عباده بن صامت چې و دا په بدر کې شریکو، او د بدر صحابه چې دي افضل الصحابه دي. ٹھیک شو. د بدر صحابه څه شي دي؟ افضل الصحابه دي. نو فضیلت د عباده بن صامت بیان کو. وکانه شهید بدر، او د په بدر کې شریکو. وهو احد النقباء ليلة العقبة. او د یو د هغې سردارانو نه چې کوم موجودو په هغې شپې د عقبې کې. قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی و لیلة العقبه ما تاسو ته ووایې که نه چې یو عقبه اولا شوې وه، اولینی بیت په عقبه کې، او دویم بیت په عقبه کې. ما تاسو تفصیل وکړو چې په اولینی بیت کې چې دی 12 کسان موجودو. نو په دې 12 کسانو کې عباده بن صامت موجودو، او ځینې وایي چې په 80 کسانو کې هم دی موجودو عباده بن صامت، چې کم 80 کسان د نبوت په 14 کال باندې راغلیو. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عهد و پیمان او بیعت په دې خبره باندې وکړو چې موږ به د الله او دغه موږ د الله د رسول به موږ حفاظت وکړو، موږ به د هغه حفاظت کوو. ٹھیک شو. نو وای دی په دې کې شریکو، او د یو د هغې سردارانو نو په دې شپه باندې دی موجودو. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ځینې وایي چې دی و د یو د هغې سردارانو نه چې کوم جوړ کړی و نبي علیه الصلاة والسلام په هغې شپې د عقبې کې. یعنې دی د خپل د سرداران جوړ کړي چې تاسو د خپل قبیلو سردار شوئ، تاسو لاړ شئ هلته چې دی دعوت ورکئ، تاسو د تبلیغ د اسلام دعوت ورکئ. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاة والسلام قال فرمایلی وحوله عصابت من اصحابه، وحوله په داسې حال کې چې چاپیره د نبی علیه الصلاة والسلام نه عصابت من الصحابه، عصابت څنګه دی؟ عصابت من اصحابه، یوه ډله وه د صحابه کرامو نه. عصابت من الصحابه، عصابت من اصحابه یعنی عصابت من الصحابه، یوه ډله وه د صحابه کرامو نه. بایعونی بیعت وکئ تاسو زما په لاس باندې. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل
بایعونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل بایعونی بیعتو کې تاسو زما په لاس باندې الله تشرکو په دې خبره باندې چې الله لرب هیڅ کې صدر نه ګرځوي شرک وای یو کس ته چا سره پیسې کې صدر ګرځول ٹھیک شو نو الله تشرکو بالله په دې خبره باندې چې الله لرب هیڅ کې صدر نه ګرځو ولا تسرقوا او غلا بنه کوي ولا تزنوا او زنا بنه کوي زنا بنه کوي ولا تقتلوا او نه بوجنه تاسو خپل اولاد ولا تقتلوا او نه بوجنه ولا تقتلوا اولادکم او نه بوجنه تاسو خپل اولاد او دا اولاد چې دا څنګه بخپل وجه یو خو تاسو ته معلومه ده چې خپل لوړی چې دی هغه به ژوندې خوښولې په وجه د دې باندې چې دا څنګه بل ته واده شي دا خو زما ته بیا پیغور دی چې زما لور او هغه به د بل ښځې ټیک شو نو په دغه خبره باندې به هغه ژوندې خوښولې او دویم د لوږې د وجې نه لکه قرآن حکیم وایي ولا تقتلوا اولادکم من خشیة من املاق تاسو خپل اولادونه مه قتلوئ د لوږې د یری نه نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ هغوی ته رزق ورکوم مونږ خو هغوی ته رزق رزق خو ستاسو په ذمه باندې نه دی او دریم قسم قتل چې دا و چې خپله به یې چې کله اولادونه پیدا شول نو بیا به هغه څه شی کړل هغه به وقف کړل بوتانو ته هغه به وقف کړل په بوتانو باندې منجور چې ورته وایي په زیارت کې چې ناشتي منجور ملنګ شانتي چې نن سبا په زیارتونو کې ناشتي چې یو بدعت او یو شرک او یو ډېر انتهایی خبیث النفس خلک چرس بسکی پودر بسکی زنا بکی په زیارتونو کې بدکاری وکي زنانه مرداري بل ترازی او د به ال منجوري او د اصحاب بابا تاسو غره په بخور کې صحابه ال تخخدي ښا په بخور کې صحابه خخدي رحمان بابا وګوره دغه سلوی زیارتونه دي بزرگان د دین ال تخخدي او دلته بچرسیان لوفران لوپنګا او حرامیان او بغیرت نسل او بغیرت خزي بل ترازی او ال ته چې اغيبه عصمت فروشي کوي التا خپل حیا او عزت او زناګان او بدکاری کوي الدا نو دغه شان چې دوی هم خپل اولادونه من جواران جوړول لپاره د دې چې دوی په زړونو کې د بوتانو محبت او عظمت او هغه د خدای سره حصدار ګڼل ټیک شنو درې قسمه قتل به کو ولا وتاتو ببهتانین یو دو قتل خو حقیقي وو چې په حقیقت سره قتلولو لوړي به قتلول او زامن به قتلول او یو قتل چې هغه قتل څه شو عقیدوي او ذهني قتل به د دوی کو چې بوتانو ته به وقف کړل وتاتو ببهتانین خو په دې کې دا دوه قولونه اولی چې دي دا راجح دي څنګه د مخکې ولا تاتو ببهتانین او راتلل بنه کوئ تاسو په تهمتونو باندې تفترونه تاسو جوړوئ دی لره بین ایدیکم و ارجلکم په منځ د لاسونو ستاسو او په منځ د خپو ستاسو صحیح شو اگر چې نور اعضاء هم کار کوي سترګې غوږونه خدا لاس خپې ځکه دلته ذکر کړ چې دا غټ کارونه کوي غټ ازادي که نه غټ اندامونه دي غټ ارکان دي نو دې وجې نه دا ذکر کړل او ځینې علما وایي چې د لاسو او خپو منځ کې شرمګاه ده مطلب نسبت د بدکارۍ او نسبت د زنا بنه کوئ واورئ دلته یو نکته ده عربو کې عجیبه رسوماتو عجیبه جاهلیتو یو خزی با په عربو کې خپل میړه او هغې به دا وویل خپل میړه به ورته وایي چې ته لاړه شه د پلانکي سردار سره بدکاري وکړه د هغه سره زنا وکړه او د هغې نه چې کم اولاد به پیدا شو نو هغې باندې به فخر کولو چې دا د پلانکي اولاد دی ټیک شو او کله به داسې و چې یو خزی به بدکاري او زنا نه وکړې خو لپاره د فخر به ویل چې دا د پلانکی اولاد دی د فخر په وجه به چې دا خو د پلانکی سردار نه پیدا شوی دی ټیک شو نو ځکه وایي چې مطلب نسبت د بدکارۍ او نسبت د زنا بنه کوئ دریم قول د لاسونو او خپو منځ کې زړه دی او دا زړه محل د تهمت دی یعنی چې تاسو جوړ کړي وي زړونو خپل یعنی چې تاسو جوړ کړي وي زړونو خپلونو
ټیک شو لاسونو خپلونه یا په بدکارۍ باندې او ولا تاسو فی معروفین او نافرمانی بنه کوي تاسو د الله او د رسول په هیڅ کار د نافرمانی کې. دریم قول دا دی د لاسونو خپو منځ کې زړه دی او دا زړه څه شی دی؟ دا زړه چې دی محل د تهمت دی. یعنی چې تاسو جوړ کړی وي زړونو خپلو لاس او خپو خپلونه یا په بدکارۍ باندې او ولا تاسو فی معروفین او نافرمانی بنه کوي تاسو د الله او د رسول په هیڅ کار د څه شي او نافرمانی بنه کوي تاسو د الله او د رسول په هیڅ کار د فرمانبرداری کې پنه کې فمن وفا منکم اغه چاچی پورواله وک پورا شول ټیک شو پورواله وک پورا شول ستاسونا فاجره علی الله دا اغي ثواب په الله باندې دی. ومن اصاب او هغه څوک چې رسیدل کړي وي من ذالک دغه جرمونو ته دغه ګناهونو ته دغه ګناهونو نه شیئا یوسستا لکه شرک شو لکه غلا شو لکه زنا شو ولا تقتلوا اولادکم لکه قتل لخفل اولادونو شو ولا تاتوا ببهتان او بهتان لګول شو الزام لګول شو ټیک شو. فعوقبا بیا اغیله سزا ورکړې شو په دنیا کې. فعوقب فی الدنیا څنګه دی؟ فعوقب فی الدنیا بیا سزا ورکړې شو اغیله په دنیا کې. فهو کفارة الله نو دا سزا لپاره د دې کفاره د ګناهونو ده. ٹھیک شو. ومن اصاب من ذلك شیئا ومن اصاب او هغه چا چې رسیدل وکړل دغه ګناهونو ته صحیح شو. ثم ستره الله بیا الله پرده واچولا ثم ستره الله بیا الله په پرده واچولا. څنګه د په ګناهونو باندې د عیب چاته ظاهر نشو د ګناه چاته ظاهر نشو. فهو الى الله د معامله الله ته حواله کړی شوی دا. ان شاء کچيري دا غوخوي ان شاء عفانه کچيري دا غوخوي نو معاف بکړي. و ان شاء عاقبه او کچيري خوخوي سزا به ورلور کی. فبايعناه على ذلك صحابه کرام فرمائی چې په دې خبره باندې موږ بیعت وکړو. فبايعناه صحابه کرام فرمائی موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پلاس بیعت وکړو په دې خبره باندې. موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام پلاس باندې بیعت وکړو په دې خبره باندې. اوس دلته سوال دا دی نقطه ده دلته سوچ کوئ ډیره مهمه نقطه ده. د اجراد او حدود چې دی په دنیا کې دا د کفارت او ذنوب دی او که زواجر دی. مطلب یو سړی زنا وکړه او قاضي ته دا سړی پیش کړی شو 4 ګواهان هم پیش کړی شو ور باندې او جی هغه ټولو ګواهی ورکړه د زنا په باره کې څنګه ګواهی ورکول کیږي هغه تاسو ویلي دي ضرورت نشته. زه صرف به طور مثال ورکوم ښه نقطه باندې ځان پوهوئ ټیک شو. نو که یو سړی چېرته زنا وکړه او قاضي ته پیش کړی شو یو ښځه یو سړی پیش کړی شول الګا دوی زنا کړی دا قاضي صاحب ته ویل ګواهان په 4 پیش کړی شول ګواهانو چې کم سوالات وشول تحقیق وشو نو خبره دي ته ورسېدا دا سړی وای چې ما زنا نه ده کړې لیکن ګواهان پیش ول 4 نو رجم ورته ورولې شو حکم د رجم چې رجم یې کوي. اوس سوال دا دی چې قیامت په ورځ باندې دا مرجوم چې دا کم سړی رجم شوی دی چانه چې زنا شوی ده چانه چې دا ګناه شوی ده آیا دنه به پوښتنه کیږي او کنه آیا دته به سزا ورکول کیږي او کنه او کده معاف شو مطلب د باندې حد جاری شو د دنیا کې معاف شو کنه د په آخرت کې عذاب ورکول کیږي. دا خبره نقطه یاد ساتئ. شوافی وای امام شافعی رحمه الله شوافی مالکی او حنابلہ وای دا اجرا حد چې دی دا کفارت الذنب دی دا چې کوم حد په ولګیدو بس دا د ګناه کفاره وا اخرت کې د نه پښتنه نشته بس د سزا نه ورکول کیږي. امام بخاری دغه مسلک دی
د محدثینو هم دغه مسلک دی، د امام سفیان ثوری او د مجاهد او د زید بن اسلم هم دغه مسلک دی. امام بخاری، محدثین، سفیان ثوری، مجاهد، زید بن اسلم او دغه شان چې د مالکی او حنابلہ او شوافیو د دغه مسلک دی چې کچرته په دنیا کې یو سړي ته حد ولګېده نو په آخرت کې چې د ګناه نه خلاص دی، د عذاب نه خلاص دی، دنه پوښتنه نه وي، دی معاف شو. بس احناف وایي چې دا زواجر دي، دا چې کفاره نه ده، دا زواجر دي او زواجر سبب د رټنې د جرمونو دی. دې سره دی نه معاف کېږي، هغه بیا د الله خوښه دی چې دی معاف کوي او که نه معاف کوي. خو لیکن زواجرو سره انسان معاف کېږي نه، زجر زواجر دا خو د رټنې د جرمونو دی، دې سره خو دی نه معاف کېږي. اگر چې دلته په حدیثو کې ځینو احادیثو تمامو احادیثو کې باندې چې کله نظر واچې نو ځینو حدیثو نه دا ثابت دي چې دی معاف شو او ځینو حدیثو نه دا ثابت دي چې د زواجر دي. نو لہذا تطبیق بین الحدیث پکار دی چې تطبیق پیدا شي په حدیثو کې. ګورا ما تاسو ته پرونه مې یو خبره کړې بلکې ابل ورځ په سبقونه ماعز بن مالک اسلمی او صحابي دی د الله د پیغمبر او د راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے د الله پیغمبر امانه ګناه شوی دا ما پاک کا، ما نه زنا شوی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای چې داسې بدی نه کړي. ګورا بهرحال ابو داود کې تاسو ویلي دي، بهرحال کني ویلي بیا وایي ښه ضرورت نشته د ځینو خبرو صرف زه نقطه اشاره ورکوم. نو چې کله حره میدان ته دا ویستلی شو، دا د باب السلام ته مخکې چې کله مدینې منورې ته لاړ شي، الله رب العزت دې تاسو ته نصیب کړي دیدار د مدینې سره د مکې. نو باب السلام ورته وایي چې کومه دروازه مین دروازه ده او په هغې باندې خلک رانوځي، نبي علیه الصلاۃ والسلام په روضه باندې سلام کوي. دې باب السلام ته مخکې د دې نه مخکې چې کوم میدان راځي دی د حره ویل، دلته به نبي علیه الصلاۃ والسلام جنازې کولې، دلته به نبي علیه الصلاۃ والسلام د اختر منځونه هم کول، دلته به نبي علیه الصلاۃ والسلام حدود هم جاری کول. ځینې علما وایي ټیک شو. نو دی حره ته بوته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د باندې صحابو ته دا رجم کوي. چې کله صحابو د رجم کو نو دی چې دی د سخت تکلیف دی وجې نه منډه کړه. چې کله منډه کړه یو صحابي وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ما د اوښ والا یو اوښ نه دی اوښ اونټ اوښ وایي د دې یو غټ اډوکی پروت ما دا راواغستو ما په سر باندې ووهه د هغې سره دی مړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته فرمایل تا پرې خودو ولې نه، تا هغه ولې نه پرې خوده. مقصد دا دی چې کیدای شي هغه توبه کړي، داسې توبه ټیک شو. او په یو روایت کې راځي چې کچیرې د ده توبه په اهل مدینه باندې تقسیم کړي شي نو اهل مدینه په لپاره به کافي. ټیک شو. نو اوس خو تطبیق پکار دی. مقصد دا شو چې ماعز بن مالک اسلمی ته حد ملو شو، بس دا کفاره د زم شو کنه، ځکه د حدیث نه ثابت دی چې د توبه قبوله ده، د توبه قبوله شوې ده. او ځینو احادیثو کې راځي چې نه دغه په زواجرو باندې دلالت کوي. اوس خو حدیث کې تعارض راغی. نو شوافیو مسلک دا دی چې دا زواجر نه دي، دا کفارة ذنب دی، دا کفاری د ګناهونو دي. دنیا کې ورته حد ولګي د په آخرت کې عذاب نه خلاص دي. احناف وایي نه 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 دا زجر دی، دا زواجر دي او زجر لپاره رټنې د جرم وي، لہذا په آخرت کې دی خلاصېږي نه، هغه بله د الله خوښه ده چې دی معاف کوي او که نه معاف کوي. اوس تطبیق څه دی نو واورئ. علامه نرشاه کشمیری رحمه الله فرمایي دا نقطه ذهن کې کېنوئ، دا نقطه په ذهن کې کېنوه، متوجه شماتا. علامه نرشاه کشمیر رحم الله فرمای اجرا د حد کا په امالی د مجرم وی نو دا کفاره شوا، او که غیر د امالی د مجرم نو دا زجر شو. کچر ته مجرم بخپله باندې راغی نو راغلی دی لپاره دی چې ما پاکي د توبه کړې ده. یو سړی چې ځان مرګ ته پیش کوي نو مقصد یې دا چې د توبه کړې ده، نو لہذا دا د کفاره شوا. او د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې ګناهونه معاف کیږي په توبې سره. گناہ کبیره پس معاف کیږي په توبې سره الله معاف کوي. دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی. نو لہذا چې یو مجرم راغی او قاضي د ځان په خپله باندې پیش کو چې ما نه ګناه شوی، مقصد دا چې د توبه ویستلې ده، لہذا د امالي د مجرم چې دی دا کفاره شوه
او کچیر یو مجرم راوستلی شو او د انکار کوي چې قاضي صاحب ما نه ګناه نه ده شوې ښځه راله وویل ما نه ګناه نه ده شوې ما بدکاري نه ده کړې لیکن د باندې چې د څلور ګواهان پیش وله نو دا د غیر د مالي د مجرم ده نو دا زجر شو په آخرت کې دا نشي خلاصېدلی ابي له خوغه ده چې الله یې معاف کړي ټیک شو ښایسته خبره وه ده مخکې باب دی باب من الدین الفرار من الفتن مخکې باب وایو بس سبق بس دی بیا مخکې بیا سبق وایو ښه باب من الدین الفرار من الفتن باب دی په بیان د دې خبرې یعنی من علامت الدین علامو د دین نه ځان بچ کول د فتنو نه یعنی دا هم د ایمان د شعبو نه هم یوه شعبه ده چې یو سړی فرار اختیار کی یو سړی او تختی د فتنو نه لپاره د دې چې خپل دین بچ کی خپل ایمان بچ کی امام بخاری په نسبت باندې دین او ایمان دا مترادف دي مقصد د امام بخاری دلته هم ترکیب د ایمان ثابتول دي او توثیق د خپل دعوی ولی چې کله دا تختیدل دا یو شعبه ثابت کړي شو د دین لپاره او دین مترادف دي د ایمان د امام بخاری په نسبانه نو لہذا شعبه جوش شو اور شی چې زو اجزا دی هغه مرکب دی نو فل ایمان مرکبون نو مقصد د امام بخاری ترکیب د ایمان ثابتول دي او توثیق د خپل دعوی دي او وهم د حصر چې بونی الاسلام ولا 50 نه پیدا کېدو د هغې ازاله ده امام بخاری چې کوم اول باب نقل کړی باب بونی الاسلام ولا 50 ٹھیک شو نو سوال دا پیدا کېده دلته وهم پیدا کېده وهم د حصر پیدا کېده چې آیا د اسلام چې دی دا په 5 امورو کې منحصر دی نو امام بخاری وهم د حصر په بون الاسلام والا 50 نه چې پیدا کېدو د هغې ازاله کوي په دې باب سره دریم مقصد د امام بخاری دلته په مرجعو باندې رد دی نظریه د مرجعو دا وه چې معاصي مضر د ایمان نه دي څنګه چې طاعات مفید نه دي په حالت د کفر کې مرجعو څه نظریه وه مرجعو نظریه دا وه چې ایمان بسیط دی د تصدیق قلبی نوم دی د اقرار باللسان او د عمل بالجوارح ضرورت نشتا او عمل چې دی نیک عمل چې دی څنګه چې په کفر کې یو سړی هغه ته فایده نه رسوي دغسې چې ایمان چې دی یو سړی ګناه کوي د ګناه ایمان ته څه ضرر نه رسوي نو امام بخاری دلته ثابت دی چې معاصي ضرر رسوي ایمان ته معاصي فتنې څه شی دي فتنو نه معاصي پیدا کیږي کنه ٹھیک شو او فتنې په خپله باندې معاصي دي او معاصي ضرر رسي ایمان ته کچېرې ضرر نه رسولی نو نبي علیه الصلاة والسلام د الفرار من الفتن اهمیت ولې بیانوي چې یو سړی خلوت دی اختیار کی یو سړی د خلوت اختیار کی د فتنو په زمانه کې چې دی مجبوري او دی د خپل دین حفاظت او د ایمان حفاظت نشي کولی ٹھیک شو نو فتنې څه شي دي د امور شرعیه په هغې باندې چې خپې کښودلی شي بدعات لوی لوی بدعات شرک ګناهونه شروع شي او انسان د هغې دفع نشي کولی نو بیا هغه ته خلوت پکار دی نو نبی علیه الصلاة والسلام د الفرار من الفتن اهمیت ولې بیانوي ځکه چې معاصي مضر د ایمان دي نو دلته په مرجعو باندې رد وکړی امام بخاري رحمه الله بله خبره دا چې اوس پورې امور ایجابیه ذکرو دا څومره امور چې دي دا ایجابي وو باب امور الایمان مخکې ګورئ امور الایمان ته وګورئ 22 صفحې ته ورپسې المسلم من سلم المسلمون ایجابي دي ما تاسو ته ویلي وو که نه چې امور به اعتقادي وي ټیک شو په بون اسلام کې ما تاسو د هغې وضاحت کړی چې شهادتین دي چې قول سره تعلق ساتي او بیا به یا امور ایجابي یا به سلبي وي ٹھیک شو یا به امور ایجابي یا به سلبي وي نو اول چې دی امور ایجابي ذکر شول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدي کول دی پدې کې دا کار بکې دا بکې دا د ایمان د امورونه دی دا د ایمان د علاماتونه دی دا د ایمان د علاماتونه دی ٹھیک شو دا کارونه اطعام الطعام من الاسلام حب الرسول من الایمان آیت الایمان حب الانصار دا ټول بکې دا ایجابیو دا امور ایجابیو اوس امور سلبیه ذکر شروع شو دا بنکې ترک د فعل دی امور سلبیه دي ٹھیک شو
او دلته یو بل نقطه امام بخاری واضح کوي چې ایمان اسلام او دین دا مترادف دي. من الدین الفرار من الفتن. امام بخاری ځکه وایي چې فقه البخاری فی تراجمه. په دې کې خو اختلاف وکنا چې د اسلام و ایمان او دین دا متباین دي، دا جدا جدا دي. امام بخاری چې دلته من الدین الفرار من الفتن دین راوړو لفظ دین، او امام بخاری چې دلته مقصد دا دی چې ایمان اسلام او دین مترادف دي، یعنی د دین اطلاق په ایمان باندې کیږي او دغه سي اسلام اطلاق په دین او ایمان باندې کیږي. مخکې حدیث ته ګورئ. ها حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالک. امام بخاری فرمایي دا حدیث موږ ته بیان کړی دی عبد الله بن مسلمه، هغه روایت کوي د مالک نه. نا وخت دی بیا به سبا ان شاء الله بل وخت کې بده دی عبد الله ابن مسلمه راویانو باندې بیا خبره کو. ان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي ساسا، هغه روایت کوي د عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ساسا نه، هغه روایت کوي د خپل پلار نه، او هغه روایت کوي د ابي سعید خدری نه. د چانه د ابو سعید خدری نه. او هغه روایت هغه وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، هغه روایت کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه. دا حدیث معنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یوشکو قریب دا ای یکونا خیر مال المسلم غنمون، چې شي به ډیر ښه او محبوب، چې شي به ډیر بهتر ډیر ښه او محبوب مال د مسلمان ګډي او بيزي. ګډي او زی چې ورته وي تاسو چې ورته بزا وي که بيزا وي څه بلا ورته وي د مسلمان ګډي او بيزي. یوشکو قریب دا ای یکونه چې شي خیر مال المسلم ډیر بهتر ډیر ښه محبوب مال د مسلمان. غنمون ګډي او بيزي وي. غنمون ویلی شي ګډ او زو دواړو ته، غنمون ګډي او بيزي وي. او دا تخصیص د غنم څخه وشو. سوال دا دی چې دا تخصیص د غنم ولې وشو؟ دا ځکه چې دا سهل الانقیاد دی. محدثین د دې جواب ورکوي. دا په معمولی اشارې سره هم چې دی تابعداري کوي، زور او زحمت ته ضرورت نه لري. لکه غوی غوندې چې غټه لخته دي ورپسې راخستي او کله یو خواته درنه زور کوي او کله بل خواته زور درنه کوي. نو دا سهل الانقیاد دی. په کچی کچی باندې کچ 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 او داسې په آواز باندې هم چې دی دا تا سره یو طرف ته او بل طرف ته کیږي. ټیک شو، ستا په معمولی آواز سره سهل الانقیاد دی. په تابعدارۍ کې چې دی آسانتیا لري، زر تابعداري کیږي. دویم دا تخصیص د غنم ځکه وشو چې دا او دې ته ځکه خیر مال المسلم وې چې دا افزایش نسل له بده کې هر شپږ میاشتې پس چې دوه بچی زیږي. ټیک شو، نو دا څه شي افزایش نسل له کنه زیاتواله راځي په نسل کې د دې. او د یو بوټي لاندې هم د کور نه بار شپه تیری. ټیک شو، مړیږي هم زره په غرونو کې پرېږده په خپله باندې چې دی دا څریږي. او بل دا دی چې د دې په سرونکي کې تواضع د عاجزي. ټیک شو، په مقابله د سرونکي د اوخانو کې لکه د یو حدیث مفهوم دی چې د اوخانو سرونکي چې دی هغه متکبر وي او رحمت او شفقت چې دی دا د وضو په سرونکو کې وي. نو لہذا تواضع په سرونکو کې، نو لہذا بدی کې کثیر الفواید دی، ډېرې فائدې دي بدې کې. او د دې ډېرو فائدو په بنیاد باندې دلته غنمون تخصیص وکړو خیر مال المسلم ورته وویل. ټیک شو، یتبعو بها ورپسې کېږي پدې شاف الجبال سوکو د غرونو ته. شاف فعل شي سوکې، سوکا چوټي چې ورته وایي چوټي په اردو کې. سوکو د غرونو ته و مواقع القطر هغه ځای د غورځېدو د بارانونو لکه کندې ځنګلونه ډنډونه لښتي. و مواقع القطر هغه ځای د غورځېدو د بارانونو د اورېدو د بارانونو لکه کندې ځنګلونه ډنډونه لښتي. ٹھیک شو، یفر بدینه من الفتن. یفر چې تختی دا سړی لپاره د بقا د دین خپل د فتنونا، من الفتن د فتنونا. یفر بدینه چې تختی دا سړی لپاره د بقا د خپل د دین خپل.
من الفتن د سشنه د فتنونا فتنه سشه یعنی د دینی امور مخالفت عام شي او د دین حفاظت مشکل شي او یو سړی دفع د فتنو نشي کوله کمزور شي ٹھیک شو او د په خطر کې پریوزي د اسلام او دین او ایمان ته خطر جوړ شي او ګور دلته یو نقطه کې دی چې دلته دا مطلب نه دی چې تقره تلاړ شه او یا چې دی التا یو څنګه تلاړ شه ولته رهبانیت اختیار کا لا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې رهبانیت نشتا ورهبانیت څنګه د قران کې ورهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الله جل جلاله د نصرانیانو مبارکي وای د عیسایانو مبارکي وای چې رهبانیت یو بدعت چې دوی ایجاد کړو په خپل باندې جوړ کړو الله په دوی باندې نو فرض کړي لیکن دوی هم بیا د دغه رهبانیت هم لحاظونو ساتلو دا غیر رعایت حق ادا نه کړو نو دا بدعت د رهبانیت چې دا نسوارو په خپل ځان باندې خپل فرض کړو په اسلام کې رهبانیت نشتا نو دلته رهبانیت مراد نه دی دلته تعلیم د رهبانیت نه دی دلته مطلب دا دی که یو سړی د فتنو په د پکولو قادر نوي نو د خلوت او تنهایی افضل لا اگر چې امام بخاری رحم الله فرمایي چې اختلاط افضل دی خو لیکن افضل خبره دا ده کچیر یو سړی د فتنو په د پکولو قادر نوي نو د خلوت او تنهایی افضل لا بس ته مخکې سبق بیا ورسته وي خو صلی الله تعالی خیر خلق مولا سمجمن برحمت